Good morning, students. Today, in this class, we are going to study a day in Ashrama, written by C.F. Andrews. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅ ಡೇ ಇನ್ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅನ್ನುವಂತಹ C.F. ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಅವರು ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಕಠಿಣ ಪದಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದನ್ನು ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅ ಡೇ ಇನ್ ಆಶ್ರಮ is one of the important lesson in this syllabus. Why it is important? It is important because this has been written by C.F. Andrews. And why he wrote this essay? About whom he wrote this essay? C.F. Andrews wrote this essay about the school which was being run by Rabindranath Tagore. That was completely different school if that is compared with our school or our education system. So this lesson is very, very important to know about the school which was being run by Rabindranath Tagore, which was also called Shantiniketan. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಪಾಠ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ C.F. ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಅವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು C.F. ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, C.F. ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫ್ರೀರರ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ was born in 1871 and was died in 1940. He was an English priest of the Church of England. He was an educator and Indian freedom fighter. He became Mahatma Gandhi's closest friend and associate. Andrews reveals his experience while he stayed in the ashram. Shantiniketana was founded by Rabindranath Tagore. It is a school with difference where students learn with great joy. So this is a small introduction about C.F. Andrews. Who is C.F. Andrews? C.F. Andrews Arrow. He was one of the freedom fighter who fought for this nation, who fought for the Indian freedom movement. Though he was not the nationalist of India, he fought for Indian freedom movement. He was the closest associate of Mahatma Gandhiji, one of the best friends of Mahatma Gandhiji. C.F. ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರದೇ ಇದ್ದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. C.F. ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಳೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ C.F. ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಜಾಟೆಡ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ಸೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ C.F. ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಪಾಠದ 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಅದೇ ತರಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ನೋಡಿ. ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟು ಯು ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ. ಅವರ್ ಓನ್ ಪೋಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್, whom we call
Gurudeva has named it in his song, the darling of our hearts, and it is worthy of the name. All who have visited the ashrama, old and young alike, have felt its inner beauty growing more and more upon them. If I were to describe to you one day in the ashrama with the boys, that would perhaps best bring home to you its inner beauty. Long before sunrise, like the birds in our own Almukhi groves, our boys are awake. The choristers are the first to rise, and they go round the ashrama singing their morning hymn. You can hear the voices in the distance, drawing nearer and nearer, and then the sound dies away. As the choir passes on to another part of the ashrama, and then again it comes nearer and nearer. The beauty of the sound in the silent morning air and the sense of joy and reverence which it brings give peace to the soul. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರಹ ಇಂಟೋನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು CF ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಅವರು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮೊದಲನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾನೊಂದು ಸಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟು ಯು ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ. Here, CF Andrews telling us the beauty of Shantiniketan cannot be picturized in the words. Mere words cannot tell the beauty, how beautiful Shantiniketana is. The words cannot describe it to you. ಕೇವಲ ಪದಗಳು ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರವು. Our own poet and teacher, whom we call Gurudeva, has named it in his song, the darling of our hearts. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಆ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ. 1913ರಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಬೆಲನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿ. ಗೀತಾಂಜಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ 1913ರಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು. ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ, ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ತಾವು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಆ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ದಿ ಆಫ್ ದ ನೇಮ್. ಅದು ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಕ್ಕೂ ಹತ್ತಿರವಾದಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆಲ್ ಹೂ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದಿ ಆಶ್ರಮ, ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಂಗ್ ಅಲೈಕ್, ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಪಾನ್ ದೆಮ್. ಆ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ, ಅವರು ಯುವಕರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದಂಥವರಾಗಿರಲಿ, ದೇ ಆಲ್ ಲೈಕ್ಡ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ, ದ ಇನ್ನರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆ ಆಶ್ರಮದ ಒಂದು ಅಂತಸತ್ವವನ್ನು, ಆ ಆಶ್ರಮದ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು, ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ CF ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಫ್ ಐ ವರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಯು ಒನ್ ಡೇ ಇನ್ ದಿ ಆಶ್ರಮ ವಿತ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್, that would perhaps best bring home to you its inner beauty. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದಂಥ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಆ ಆಶ್ರಮದ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಐ ವೇರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಯು ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ರೀಡರ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ದ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಈಸ್ completely different from other institutions. Definitely you will understand if I were to explain it to you. CF ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ಹೇಗೆ ಅವರು ಶಾಂತಿನಿಕೇತನವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಲಾಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಸನ್ರೈಸ್, like the birds in our own almukhi groves, our boys are awake. ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಾಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಹುಡುಗರು ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Singing their morning hymn, as soon as they would wake up, they used to sing the morning hymns. ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು, ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದು ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ, ಕರಮೂಲೆ ಸ್ಥಿತಾಗೌರಿ, ಪ್ರಭಾತೆ ಕರದರ್ಶನಂ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೇನು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ದ ವಾಯ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ನಿಯರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯರರ್. ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಕಲರವವನ್ನು ನೀವು ದೂರದಿಂದ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೇವಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣವನ್ನು ಸುತ್ತು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಡೈಸ್ ಅವೇ ಆಸ್ ದ choir passes on to another part of the ಆಶ್ರಮ. ಆಶ್ರಮದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ಆ ಧ್ವನಿ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶ್ಲೋಕದ ಕಲರವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ನಿಯರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯರರ್. ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏರ್ and the sense of joy and reverence which it brings give peace to the soul. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಠಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಒಂದು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು, ತೃಪ್ತಿಯ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ each boy takes his asana, his square of carpet, into the fields and sits down on it to meditate in his own place alone. Later on, before the school work begins, the boys all stand together in the shade of the trees and sing their morning hymn. Till about 10:30, the work of the school goes on. We have no classrooms. The boys sit with their teachers in the open air under the trees. There are no longer classes. A group of 8 or 10 boys are seated round the teacher asking him questions. Where few books are used, a greater part is carried on through conversation. The boys soon learn to open out all their difficulties to the teachers, and the teachers get keenly interested in the boys' questions and answers. Such living education can never be dull. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೆಯ ಆ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗಳಿಗಿಂತ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್, ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಈ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಓದಿ ನಿಮಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದೇ ವೇಕ್ ಅಪ್, ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದೇ ಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೈಮ್ಸ್, ವಾಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ? ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ ಯೋಗಾಸನಾಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಈಚ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಆಸನ, his square of carpet, into the fields and sits down on it to meditate in his own place alone. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ತಮಗೆ ಕೊಡಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್, ಒಂದು ಚಾಪೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ? ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ,
ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆವೆಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, ಹೊಸದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಮಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇವಲ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ 10 ನಿಮಿಷವಾದರೂ ಸಹ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಬಲಮೆದುಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗ್ತದೆ. ಬಲಮೆದುಳು ಚುರುಕಾಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನನ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಧ್ಯಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಲೇಟರ್ ಆನ್, ಬಿಫೋರ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ವರ್ಕ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್, ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ದ ಶೇಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಹೈಮ್. Before the school work would begin, what the boys were used to do, they used to sing their morning hymn once again. As soon as they finish the meditation session, they used to sing the morning hymns. Not in ಅವರು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೈಮನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗುಂಪುಗೂಡಿ they used to sing the morning hymn as soon as they finish the meditation session. 4ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. Till about 10:30 the work of school goes on. We have no classrooms. The boys sit with their teachers in the open air under the trees. As soon as the classrooms would begin, what the boys used to do, they would sit with their teachers and have some conversation about education, about the subjects, about the difficulties. ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ who were studying in Shantiniketana, they used to sit with their teachers, not with the books or not with the bags. They used to have conversation with their teachers. Through the conversation, they used to gain knowledge. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮಾಡೋದರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಬೆಂಚ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. They used to sit under a big tree and have conversation with the teachers. They used to discuss many variety of things with the teachers. It might be about mathematics, about the language, about philosophy, whatever it is. They used to have conversation. They used to discuss these things with the teachers. ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂವಾದ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂವಾದದ ಮುಖಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋಡಿ, a group of 8 or 10 boys are seated around the teacher asking him questions. 8 ರಿಂದ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸುತ್ತ ಕುಳಿತು ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಂವಾದದ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ದ ಬುಕ್ಸ್ ನೆವರ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಅ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್. ದ ಬುಕ್ಸ್ ನೆವರ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓನ್ಲಿ ದ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಂವಾದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕೇವಲ ನೆಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಯ ಮುಖಾಂತರ
ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. The boys soon learn to open out all the difficulties to their teachers, and the teachers get keenly interested in the boys' questions and answers. ನೋಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ವಿಷಯ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಥ್ರೂ ವಾಟ್? ಥ್ರೂ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಥ್ರೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್. The students and teachers used to solve many questions. Through conversation, the students used to get answers from the teachers. ನೋಡಿ, ಚರ್ಚೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಸಚ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಡಲ್. ಈ ತರಹ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವತ್ತೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾರದು. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿತ್ಯವೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಸಂವಾದದ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅವರು ಪರಿಹಾರ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇದು ಶಾಂತಿನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕಠಿಣ ಪದಗಳನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಠಿಣ ಪದಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಾರ್ತಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಿ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರೆದು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ. ಮುಂದಿನ 5, 6, 7, 8ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.